آج میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ دکان پر بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اچھی خاصی کمائی ہو گئی تھی۔ میری لاہور میں ایک دکان تھی جہاں میں کھانے پینے کی چیزیں بناتی تھی۔ دکان کا نام مریم فوڈ اسٹال تھا۔ میں لاہور شہر میں رہتی ہوں۔ میری فیملی میں مجھ سے 3 سال چھوٹی میری بہن دانیہ ہیں اور امی ابو کا انتقال کچھ سال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ ان کی ریپیئرنگ کی دکان تھی۔ ان کی وفات کے بعد ہمارا کوئی سہارا نہ بچا تھا، اس لیے میں نے ہمت کی اور ابو کی دکان کو فوڈ کارنر میں تبدیل کر دیا۔ دراصل میں نے کوکنگ کورس کر رکھا تھا، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ لوگوں کو کس طریقے کا کھانا پسند تھا۔ اسی وجہ سے میں فوڈ کارنر کی دکان شروع کر لی تھی اور اب میری یہ دکان بہت اچھی چل رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے فیمیل اور میل نوکر بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے تو بس ایسا ہی کیا تھا کیونکہ پڑھائی میں میری دلچسپی نہیں تھی، جبکہ میری بہن دانیہ BA کر رہی تھی۔ میں دکان پر دوپہر 2 بجے سے شام 7 بجے تک ہوتی تھی۔ آج اتوار تھا تو اس لیے زیادہ لوگ تھے دکان پر۔ میں 8 بجے فری ہوئی تھی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ میں گھر پر چلی جاؤں۔ گھر میں جا رہی تھی کہ تب میری نظر اچانک ایک لڑکی پر پڑی جو ایک لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا بائک اسٹارٹ کر کے اس لڑکی کو لے جا چکا تھا، لیکن جانے کیوں مجھے وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اپنی بہن دانیہ ہی لگی تھی۔ لیکن میں سوچنے لگی کہ میری بہن تو ایسی نہیں ہے، وہ تو گھر سے باہر بالکل بھی نہیں نکلتی، اس نے تو کبھی کسی لڑکے سے دوستی تک نہیں کی ہے، تو پھر کسی لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ خیر جب میں گھر پر آئی تو امی سے معلوم ہوا کہ میری بہن گھر پر نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہاں پر گئی ہے تو وہ کہنے لگی کہ اپنی سہیلی کے گھر گئی ہے، کالج سے کوئی کام ملا تھا اس لیے وہی کرنے گئی ہے۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی اور میرے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ وہ لڑکی میری بہن دانیہ ہی تھی۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ دانیہ گھر میں اپنی کالج کی سہیلی ماریا کے ساتھ داخل ہو رہی تھی اور اس کے پاس فائل بھی ہے تو میں آرام سے ہو گئی اور میں نے سوچا کہ میں نے جس لڑکی کو بائک پر دیکھا تھا وہ کوئی اور ہی ہوگی، میری بہن نہیں ہو سکتی۔ خیر میں نے جب امی کو بتایا کہ آج بہت زیادہ کمائی ہوئی ہے تو یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی اور مجھے دعا دینے لگی کہ میری بیٹی تجھے بہت زیادہ ترقی ملے اور تو کامیاب ہو جائے۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر کام کر کے سونے چلی گئی کیونکہ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس لیے روزانہ جلدی ہی سو جاتی تھی۔ آج میں نے 5,000 روپے کمائے تھے، اس میں سے 3,000 میں نے امی کو دے دیے اور باقی 2,000 میں نے اپنی الماری میں رکھ لیے۔ سوچا اس سے گھر کے لیے سودا لے کر آ جاؤں گی۔ یہ سب کچھ سوچ کر میں نے اپنی نیند کی طرف دھیان دیا اور دکان پر جانے سے پہلے میں اپنے کمرے میں آئی اور الماری کھول کر پیسے اٹھانے لگی تاکہ واپسی پر سودا لے کر آ جاؤں۔ لیکن میں حیران ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ میری الماری کے دراز میں صرف 1,000 روپے پڑے ہوئے تھے، باقی کے 1,000 روپے کہاں غائب تھے۔ میں پریشان ہو گئی اور سوچ میں پڑ گئی، کافی تلاش کر لیا لیکن 1,000 روپے نہ ملے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد تھا کہ میں نے یہاں پر 2,000 روپے رکھے تھے اور پھر 1,000 کہاں چلے گئے تھے۔ پہلے خیال آیا کہ امی سے پوچھوں لیکن پھر خود ہی ارادہ بدل لیا کہ امی نے تو کبھی میری اس طرح سے پیسے نہیں لیے ہیں۔ جب دانیہ سے پوچھا تو اس نے بھی منع کر دیا کہ اسے بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا ہے۔ میں حیران پریشان 1,000 روپے لے کر ہی چلی گئی اور واپسی پر سودا لیا اور گھر پر آ گئی۔ آج کی کمائی صرف 3,000 روپے ہوئی تھی۔ امی کو پیسے نہیں چاہیے تھے اس لیے انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ یوں میں وہ 3,000 الماری میں اسی جگہ پر رکھ دیے، لیکن اگلے دن جب میں نے الماری کھول کر دراز میں سے پیسے نکالنے کی کوشش کری تو وہ 3,000 بھی غائب تھے۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ امی اور دانیہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا۔ امی میری بھی پریشان ہونے لگی تھی کہ کہاں پیسے کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ میں اب آپ بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی کیونکہ روز روز پیسے غائب ہونے کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا، سودا بھی کم پڑتا جا رہا تھا۔ جب میری ہمت جواب دے گئی تو مجھے ایک ترکیب سوجھی۔ میں نے سوچا کہ پیسے صرف رات کو غائب ہوتے ہیں میرے سو جانے کے بعد، کیونکہ رات تک تو پیسے دراز میں ہی ہوتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں ساری رات جاگتی رہوں گی اور ٹائم پر دراز چیک کرتی رہوں گی، اس لیے مجھے حقیقت پتہ چل جائے گی۔ میں اپنے اوپر کمبل اوڑھ کر سو گئی، کمرے کی لائٹ بند کی، صرف نائٹ بلب جل رہا تھا
इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई। रात 2 बजे के करीब कोई कमरे में आया। उसने मेरी दराज में से पैसे निकाल लिए। उसे लग रहा था मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं जाग रही थी। वे और कोई नहीं थी, मेरी बहन ही थी। मैंने उसे पकड़ लिया। मैं हैरत में थी कि मेरी बहन को पैसों की कहाँ से इतनी ज़रूरत पड़ गई, जो मुझसे झूठ बोल कर पैसे चुरा रही है। वे मुझसे पैसे मांग कर भी लेती, मैं उसे खुशी खुशी दे देती। जब मैंने अपनी बहन से इस बारे में पूछा तो वे रोने लगी और सब कुछ बताया कि वह अपनी एकेडमी के एक लड़के को, जो उसकी क्लास में सीनियर था, प्यार करती है और वह भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मगर वह लड़का गरीब है और थोड़ा बीमार है। अपनी इलाज के लिए उसे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ गरीब ख़ानदान से है, इसलिए उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। दानिया उसे हाल में तन्हा नहीं छोड़ सकती, इसलिए मेरी बहन चुपके से उसकी मदद करने के लिए रात को मेरे सोने के बाद दराज से पैसे निकाल कर देने लगी थी। वे चाह कर भी मुझे सच्चाई नहीं बता सकी, क्योंकि मैं लड़कों के साथ दोस्ती और प्यार मोहब्बत के ज़्यादा खिलाफ थी। वे डर रही थी कि अगर मुझे पता चल गया कि कहीं मैं उसका घर से बाहर निकलना बंद न करवा दूं, और हो सकता है कि मैं उसकी कहीं और शादी कर न दूं। अब मुझे सारा मामला समझ में आ गया था। दानिया उस लड़के से शादी करना चाहती थी। मैंने उसे समझाया कि ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वे लड़का गरीब है। अम्मी नहीं मानी, और मैं तुम्हारी शादी ऐसे लड़के से नहीं करूँगी जो तुम्हें सब कुछ ना दिला सके। लेकिन मेरी बहन पर तो सर पर भूत मोहब्बत का सवार हो चुका था। वे मेरे आगे रोने लगी। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, इसलिए उसकी बात मान ली। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने लगी हूँ। बीए मुकम्मल करने के बाद अम्मी को मेरी बहन की शादी की फिक्र सताने लगी। वे मेरी शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं शादी से साफ मना कर चुकी थी। अभी मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे अपना एक रेस्टोरेंट खोलना था। ये मेरा ख्वाब था, और इसलिए फ़िलहाल शादी का कोई मेरा इरादा नहीं था। अलबत्ता मैंने अम्मी से बोल दिया था कि पहले मेरी बहन की शादी कर दो। मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी, इसलिए अम्मी ने हथियार डाल दिए। वे कहने लगी कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई अपनी बहन के लिए रिश्ता हो तो मुझे बताओ। मेरे दिमाग में उसके आमिर का ही ख्याल आया था, जिससे मेरी बहन मोहब्बत करती थी। जब मेरी बहन की शादी के लिए लड़के वालों में घर पर बुलाया तो अम्मी को वह लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। लड़का इकलौता था, उसकी 5 छोटी बहनें थी। मुझे उसकी ननंद बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, बहुत ही ज़्यादा घमंडी लग रही थी। इसके अलावा वे निचले तबके के थे, उनके मुकाबले में हमारे हालात बहुत ही अच्छे थे। एक किराए की दुकान थी जहाँ पर वे मशीनों के पुर्जे भेजते थे। अम्मी ने तो उनके सामने यही कहा था कि कुछ टाइम बाद सोच कर जवाब देंगे, लेकिन उनके जाने के बाद अम्मी भी मुझसे कहने लगी कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं कराऊंगी, मैं नहीं होने दूंगी। तुम कोई अच्छा सा लड़का देखो, जिसकी बहन भाई कम हो, वे अमीर भी हो। अम्मी का इनकार सुनकर मैंने बेबसी से अपनी बहन की तरफ देखा, जो आंसू बहाने लगी थी। अम्मी ने चौंक कर उसे देखने लगी, फिर पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। यह सुनकर मैं तो घबरा गई कि कहीं वह सच ना बता दे। फिर शुक्र है कि मेरी बहन ने खुद ही बात संभाली और कहा कि अम्मी, एक वक्त था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, हमारे हालात भी ठीक नहीं थे। आप ऐसे अल्फाज ना बोले जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए, और जो उसने हमें दिया है वह हमसे वापस ले ले। मेरी बहन की बात अम्मी के दिल पर लगी, और मेरे समझाने पर अम्मी भी मान गई और आमिर के घर वालों को रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। यूँ मामला तय हो गया और शादी 2 महीने के बाद तय हो गई थी। सच कहूँ तो मैं शादी से हरगिज़ भी खुश नहीं थी। मैं अपनी बहन से बार बार कह रही थी कि सोच लो, लेकिन उसका एक ही जवाब था कि उसे शादी आमिर से ही करनी है। मैं अपनी सोच में गुम थी जब एक लड़का, जो मुझसे उम्र में बड़ा था, मुझे 2 बर्गर और 2 प्लेट बिरयानी का ऑर्डर देने लगा। यह लड़का, जिसका नाम शुएब था, वह अक्सर मेरी दुकान से खाना लेने आ जाया करता था और फिर खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करता था। आज जब मैं उसका ऑर्डर पैक करके दिया तो मुझसे पूछने लगा क्या आपकी मंगनी वगैरह हो गई है। उसके सवाल पर पहले तो मैं हैरत में पड़ गई और फिर जवाब दिया कि अभी मैं सिंगल हूँ। यह सुनकर ना जाने क्यों उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वह पैसे देकर चला गया। और अब मैं और अम्मी बहन की शादी की तैयारियां कर रहे थे। शादी के दिन करीब आ चुके थे। बहुत ही मोहब्बत के साथ और जहेज देकर मैं अम्मी ने उसे रुखसत किया था। उसके जाने के बाद हमें घर में उदासी से महसूस हो रही थी। शादी के 15 दिन बाद जब मेरी बहन घर पर आई तो उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। जब मैंने उस परेशानी के बारे में पूछा तो उसने पहले तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में कहने लगी कि अम्मी मुझे कुछ पैसे दे दो, आमिर अपना कारोबार करना चाहता है जिसकी बुनियाद डालने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई कि चलो अच्छा है कि आमिर कारोबार शुरू कर ले,
تاکہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ جب میں نے اپنی بہن سے اس کے کاروبار کے بارے میں پوچھا تو اس نے کچھ نہ بتایا اور کہا کہ وہ بس اپنے کسی دوست کے ساتھ کاروبار شروع کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی بہن کو پیسے دے دیے، وہ گھر پر چلی گئی تھی۔ اب اسی طریقے سے ہونے لگا تھا۔ جب بھی میری بہن گھر پر آتی پریشانی سی لگتی، وہ مجھ سے پیسے مانگنے لگتی اور کہنے لگتی کہ عامر نے مانگے ہیں اپنے کاروبار کے لیے۔ ہر بار ایسا ہی ہونے لگا، مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اب تک مجھ سے میری بہن 1,00,000 روپے لے جا چکی تھی۔ بات پیسوں کی نہیں تھی، اگر عامر مجھے ڈائریکٹ بتا دیتا تو میں زیادہ پیسے دے دیتی، لیکن وہ میری بہن کے ہاتھ پیغام بھجوا رہا تھا۔ کافی ٹائم سے میری عامر سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں کال پر عامر سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن میری بہن نے منع کر دیا اور کہنے لگی تھی کہ اگر آپ عامر سے پوچھیں گی تو اسے برا لگے گا، اس لیے میں عامر سے بات کرنے کا ارادہ بدل دوں۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ عامر سے بات کرنی ہی چاہیے کہ ویسا کون سا کاروبار شروع کر رہا ہے اور اسے اب کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں یہ سبھی سوچ ہی رہی تھی جب اچانک دکان پر عامر آ گیا۔ دکان کی سائڈ پر ایک کھڑکی تھی، یہیں پر سارے کسٹمر آ کر کھانے کا آرڈر دیتے تھے۔ وہاں پر آیا اور کہنے لگا کہ دانیہ کو آپ کے ہاتھ کا کھانا بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے سوچا کہ اس کے لیے برگر، بریانی اور سب کچھ لے جاؤں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا گئی اور اپنی بہن کا حال جاننے کے بعد میں نے پوچھا کہ تمہارا کاروبار کیسا جا رہا ہے اور زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تمہیں مدد کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، بولا کہ میں تو کوئی کاروبار نہیں کرتا، آپ کو تو پتہ ہے کہ اسکول اکیڈمی میں ٹیچر ہوں اور 9ویں 10ویں جماعت کو پڑھاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر پوچھا کہ تم کیا کاروبار شروع نہیں کیا تم نے؟ تو اس نے نام میں سر ہلا دیا، جبکہ میں تو حیرت میں پڑ گئی تھی۔ میں نے اسے کھانا پیک کر دیا، وہ پیسے دینے لگا تو میں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ میرا بہنوئی تھا، لیکن عامر پیسے رکھ کر چلا گیا تھا۔ میں اب سچ میں زیادہ پریشان ہو چکی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، میری بہن ضرور انوکھا کام کر رہی ہے جس طرح اس نے پہلے کیا تھا۔ پیسے چوری کر کے عامر کے علاج پر لگائے تھے، اب دانیہ سے بات کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دانیہ سے اب بہت زیادہ سختی سے بات کروں گی۔ مجھے اب یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ بولے۔ اس وقت دانیہ عامر کے لیے پیسے چوری کر رہی تھی، لیکن اس ٹائم وہ مجھ سے جھوٹ بول کر وہ کس کے لیے پیسے لے رہی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے سچائی جاننے کے لیے فوراً اگلے دن میں نے اسے گھر بلایا اور اسے سختی سے پوچھا تو وہ سر جھکا کر بولی کہ میرے چندانند کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کی ایک دوست بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ یہ سن کر میں نرم پڑ گئی اور پھر دانیہ کو سمجھایا کہ تم جھوٹ بول کر پیسے مت لیا کرو، سچ بول کر لے لیا کرو، میں تمہیں کبھی انکار نہیں کروں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی اور کچھ دنوں بعد دانیہ نے اپنے سسرال میں مجھے اور اپنی امی کو دعوت پر بلایا۔ اس کے گھر جا کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کیونکہ اس کے گھر میں ڈھنگ کی کوئی چیز بھی نہیں تھی، دیواروں پر پلاسٹر ہوا تھا، کلر بھی نہیں تھا، یہاں تو بہت زیادہ غریبی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بہن کی مدد کر دیا کروں گی، ہر مہینے اسے پیسے دے دیا کروں گی تاکہ اس کا گزر اچھا ہو، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہونے والا تھا۔ ایک دن میں دکان پر تھی، جب شعیب دکان پر آیا اس نے مجھے اپنی محبت کا اظہار کیا اور وہ مجھے بولا کہ وہ میرے گھر پر اپنے ماں باپ کو لے کر آنا چاہتا ہے اور نہ جانے کیوں میں انکار بھی نہیں کر پائی۔ لڑکا اچھا لگا تھا، یوں اس کے گھر والے امی اور مجھ سے ملنے آ گئے۔ شعیب پولیس میں SP تھا، رشتہ پکا ہو گیا اور شادی 5 مہینے بعد طے ہو گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن ساری خوشی تب غائب ہو گئی جب یہ خبر سنی کہ عامر کو لاسٹ اسٹیج پر کینسر تھا۔ کینسر کا پتہ تبھی چلا تھا جب بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ عامر کے پاس تو علاج کے پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے اس کے علاج پر پیسے لگائے تھے۔ میری بہن کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتی تھی، اب بھی عامر کو بچا لو ورنہ میں اس کے بغیر نہیں جی پاؤں گی۔ میں بھی اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے عامر کو بچا لوں، لیکن وہی ہوا جو قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ قسمت کا لکھا میں نہیں بدل سکتی تھی، علاج کے باوجود بھی وہ نہیں بچ پایا اور اس کی موت ہو گئی۔ میری بہن کی شادی کو ابھی صرف 8 مہینے ہوئے تھے اور وہ ودھوا ہو گئی۔ عامر کی اس موت نے ہماری تو جیسے ہی دنیا ہی بدل دی۔ 3 دن میری بہن بے ہوش رہی تھی، ہم سب پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میری بہن کی بہت بری حالت تھی، بڑی مشکل سے ہم نے اسے سنبھالا۔ وہ عدت میں تھی، میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی اس کی عدت مکمل ہوگی میں اسے گھر پر لے آؤں گی۔ اس کی عدت ختم ہونے کے باوجود بھی وہ گھر پر نہیں آئی۔ وہ ضد کرتی تھی کہ اسے عامر کے گھر پر ہی رہنا ہے، وہ عامر کا کمرہ اور گھر چھوڑ کر نہیں آئے گی۔ میں بے بس ہو گئی تھی، میری بہن بہت ہی زیادہ ضدی بن گئی تھی، اس لیے مجھے اس کے حال پر چھوڑنا پڑا اور سوچا کہ کچھ وقت گزر جائے
गया तो मेरी बहन को सब्र आ जाएगा तो मैं उसके घर पर लेकर आ जाऊंगी। इसी दौरान मेरी शुएब से शादी की तारीख तय हो गई थी, वह आगे बढ़ गई थी। मैंने सोच लिया था कि जब मेरी बहन कोमा से निकलकर नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं आ जाती, मैं भी शादी नहीं करूंगी। एक दिन मैं उसके घर मिलने गई तो मैं दंग रह गई। उसका घर काफ़ी बदल गया था, दीवारों पर कलर भी हो गया था, घर में बड़ा सा फ्रिज और नया फर्नीचर आ गया था। मैं हैरान थी कि इन लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। अब तो उन्होंने 2 नौकर भी रख लिए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लोग हैं जिनके पास न ढंग का फर्नीचर था, न बड़ी अलमारी, न कोई फ्रिज, ना कोई खाने का अच्छा बर्तन। मैं जब अपनी बहन से मिली तो मैं दंग रह गई क्योंकि वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही थी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, रंगत भी पीली पड़ गई थी। मैं हैरत में पड़ गई कि मेरी बहन की किस्मत में ये दर्द लिखा था। वह और ज़्यादा बीमार हो गई थी। मैंने उसे कहा कि वे मेरे साथ घर पर चले, पता नहीं उसके ससुराल वाले उसका ख्याल रख रहे थे या नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी बहन ने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया और ये सुनकर मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैं उससे नाराज़ होकर घर पर आ गई। मैंने सोचा कि अब मैं अपनी बहन से ना मिलने जाऊंगी ना ही फ़ोन करूंगी। जब तक नाराज़ होंगी तब तक वह घर पर हमेशा के लिए वापस ना जाए। आने के लिए यह राज़ी ना हो जाती। 1 महीना गुजर गया और मैंने उससे कोई राब्ता नहीं किया। एक दिन उसकी कॉल आने लगी तो मैं मुस्कुरा दी कि लगता है उसके अकल ठिकाने पर आ गई है। जब मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ कोई और था और वह दानिया के घर की नौकरानी थी। वह राजदारी से कहने लगी कि बीवी, अपनी बहन को इन जालिमों से बचा कर ले जाओ। मैं आमिर भाई की सारी बहनों की सारी बातें सुनी हैं। वह आपकी बहन को कहीं और लेकर जा रहे हैं और उसके जिस्म से कुछ चीज़ निकाल कर बेच कर लाखों रुपए कमाते हैं, इसलिए उनके हालात बदल गए हैं। नौकरानी की ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। उस वक्त उनकी 5 ननंदे घर पर नहीं थी। मैं जल्दी से अपनी बहन के ससुराल में पहुंची। वे तन्हा थी। सास ससुर शादी पर गए हुए थे और ननंद शॉपिंग पर गई हुई थी। मैंने बहन की कमज़ोरी हालत देखी तो रोना आ गया। वे ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। जब मैंने उससे सच्चाई पूछी तो वे बोली कि अब भी मेरी ननंदे बहुत ही लालची और जालिम हैं। पहले तो मुझे फोर्स करती थी कि मैं आपसे पैसे मांग कर उनको दूं ताकि वे अपने ऐश पूरे कर सके। अगर मैंने ऐसा ना किया तो आमिर को मेरे खिलाफ भड़का देंगी, इसलिए मैंने उनके डर से आपसे पैसे मांगती थी। आमिर के मरने के बाद ननंदे मुझ पर जुल्म करने लगी और कहा कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानी तो वे मुझे आमिर के कमरे से और घर से हमेशा के लिए निकाल देंगी। मैं आमिर की यादों के साथ उसके कमरे में रहना चाहती थी, इसलिए अपनी ननंदों के आगे मैंने हथियार डाल दिए थे। वे जानती थी कि मेरा खून नायाब है और नेगेटिव, इसलिए उन्होंने अपने ऐश और आराम के लिए और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वे मेरे जिस्म से खून की एक बोतल निकाल कर आगे किसी बंदे को भेज देती और कहती कि ये तेरी सज़ा है, तेरी वजह से हमारा भाई मर गया। तू मनहूस है लेकिन तू हमारे किसी काम तो आ सकती है। मेरी बहन रोते हुए बता रही थी जबकि मेरी रूह कांप गई थी। जब मुझे समझ में आया था कि क्यों उसे घर के हालात बदल गए हैं। मेरी बहन ने मुझे बताया कि इस समय उसके सास ससुर का कोई कसूर नहीं है, वह अपने बेटे के गम में परेशान हैं और उन्हें कोई इल्म नहीं है। खैर, मैं अपनी बहन को अस्पताल ले गई। मैंने अपने पति को अस्पताल में ही बुला लिया, उसे भी सब कुछ बता दिया। मेरी बहन के चेकअप के बाद फ़ौरन खून का इंतज़ाम हुआ जिसमें लाखों रुपए खर्च हो गए क्योंकि उसका खून बहुत ही ज़्यादा कीमती था। सारा पैसा मेरे पति ने लगाया था। दानिया की 5 ननंदे ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया था वह नाजायज़ था और बहुत ही बड़ा जुर्म था। शुएब ने फ़ौरन अदालत के ज़रिए उन 5 बहनों को अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। उन 5 बहनों को जेल में डाल दिया गया था और 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। मैं अपने पति शुएब की शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरा इतना साथ दिया था। साथ ही साथ मैं खुश थी कि उन 5 बहनों को उनके किए की सज़ा मिल गई थी। आज मुझे समझ में आ गया था कि इंसान को अपनी कभी ख्वाहिश और अपनी अय्याशियाँ आराम के लिए नाजायज़ रास्ता इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसा कि उन 5 बहनों ने किया था। हमें दूसरे इंसान की इज्जत करनी चाहिए। इस चीज़ का अंदाज़ा उन 5 बहनों को भी हो गया था। जिस औरत की बातों में आकर उन्होंने इस घिनौने काम को शुरू किया था वह इसी मोहल्ले में रहती थी। उसे भी जेल की सज़ा मिली थी। वह औरत सबको पैसे कमाने के लालच में उल्टे सीधे मशवरे देती थी, खुद भी उसी तरीके से पैसे कमाती थी। इन बहनों को भी उसने खूब लूटा था। अब वह फूट फूट कर रो रही थी और अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी, लेकिन उनका गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं था। जो उन्होंने किया था वह मेरी बहन की जान भी जा सकती थी।
میری بہن کو مکمل ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ میں اسے گھر پر لے آئی اور کافی حد تک اسے صبر آ گیا تھا۔ میں ابھی سوچتی تھی کہ کاش میں اس کی شادی عامر کے ساتھ نہ کراتی، لیکن جو اس کی قسمت میں لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ دھنیہ واد دوستو۔